बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। शुक्रिया अदा कोम मैडम स्पीकर। तकरीबन जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैडम स्पीकर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तकरीबन 8 फरवरी 2024 न पस मखाल दा 2 काल पस लग्यम पे असम्बली के उदरेदम कोशिश मुकोलो कि कम सिस्टम रवान दे दा खे तरीके सर उचलेगी द इमरान खान साहब द विजन पर मुताबिक कम ख्वाहिश हो और कम ख्वाहिशी दे हो डेर सबर और इम्तिहान द बाद से कम उस द सूबे हालात गोरम नो मजबूर शुम और दे फ्लोर बांधे उदरेदम और अखपल इज़ार ख्याल बकौम। अवल मैडम स्पीकर साहिबा ज माफ़ी वाड़म चे दे सूबे द पारा खाल को डेर कुर्बानियाँ निकड़ी दी। 4 दरचा दीवारी चिकम दे गए पामाल शवी दे इज्जतुने खराब शवी दी और ब्या द खान साहब विजन और मिशन मुताबिक 2/3 अक्सरियत सरा दा असम्बली जोड़ अशवा और द खान साहब हुकूमत जोड़ शो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पस खैबर पख्तूनख्वा के हो ज हैरान पदीम हालात उस दे निश तरगली दी चे अवल दस्तास द दे मुअज़्ज़ज़ कम असम्बली दे द दे के द कम मिनिस्टर्स दी कम MPs दी कम अपोजिशन दी फॉर एग्जाम्पल इवन स्पीकर डिप्टी स्पीकर अगर द पारा द तासो कम डिपार्टमेंट्स दी बिल्कुल सीरियस न दी दे हुकूमत बिल्कुल सीरियस ना अखली दा हुकूमत और द दे मशरान बिल्कुल चिकम ब्यूरोक्रेसी दा अगर बिल्कुल तासो ता लिफ्ट न दर कई हो मुंगा बिया खामोशी उस्तर के गड़ू तासो दा गैलरीज के होगोरे ऑफिसर गैलरीज के यो अफसर दासी निश्ता यो सेक्रेटरी स्पेशल सेक्रेटरी फॉर एग्जाम्पल यो 2 डिपार्टमेंट न सेवा चेगा तासो तकीनी दल तकम मसाइल अपोजिशन न राजी गवर्नमेंट न पासीगी अगर पबारे के मतलब दादे चेगा नोट की याद अगशी स्पीकर साहब देना अवल बाबर सलीम स्वाति साहब सो पेरे दाइशूर उचत को वज़ माफी सरवम चिदा बिल्कुल सीरियस नदी वली चे तासो सीरियस ने यू पीपल आर नॉट सीरियस देवजना दा खलक तासो सीरियस ना खली मुंगा गुरु सदा मौजूदा द सूबे कम सूरत हाल दे स्टेबिलिटी बिल्कुल जीरो अनस्टेबिलिटी दे हर लिहाज सरा चाहे रोजगार लिहाज सरवी अमन अमान लिहाज सरवी सिक्योरिटी लिहाज सरवी या दहर जिले चिकम दे वर्कर्स आवाम चाहेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्कर्स या आगा खलक चाहेगा द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान शहदाई दी दगा पैरोकार दी दगा मुरीदान दी आगो खपल MPS तस्तर की निवली हुई 4 मुंग MPS सेलेक्ट करी दी ऐवान तमस्तवली दी और आगा दस फैसिलिटीज वर की सहूलियात वर की खपल जिलेता खान साहब के बारे में मैं जो बात करूंगा रिहाई के बारे में जो कि पता नहीं दूरबीनों में भी अगर आप देखें तो खान साहब की रिहाई का जिक्र ही नहीं है, वो लास्ट में करूंगा। सबसे पहले सूबे के जो हालात हैं उसके बारे में कुछ बात करूंगा। नो यो आला सतह इजलास हो पसीएम हाउस के साउथ रीजन मुताबिक नो जन आस्तम नो गे के अफसरानी बाला चे कम दी गई हुई चे हेल्थ के मु इंप्रूवमेंट करे दे 80%। नो चिकल तक अर्स खत्म शू नो मा वते चे माते उलसमेंट मुकारा की प्लीज नो माले मुकारा का द खबरो नो मा अफसरानी बाला तो हुए चे तासो दा 80% चे कम हेल्थ पबारे के वे द स्टैटिस्टिक्स दा डेटा तासो ता कम जिना मिलाओ दी मेहरबानी होके जगो चे कम हालात गोरम प खैबर पख्तूनख्वा के न डॉक्टर स्टा दी अस्पतालों के न मेडिसिन स्टा
refer to Peshawar 1947 na andaga auru refer to Peshawar refer to Peshawar refer to Peshawar de sarasara kata so gore HMC funds all over the KP. I'm not talking about only DHQ district Hangu. Zoral khabarakum Khyber Pakhtunkhwa invoices bajod shi medicines barashi da 2 lakh invoices bills bajod shi da 10 lakh rupo اول بزت تاسو ته چې زما د ډي ایچ کیو هسپتال هنګو ولا تاسو دغه کې 70-80 لک روپۍ ایچ ام سی فند نه وتلی دي دغه تپوس ما څوک نشته چې ما ته هغه ما ته کلیرنس راکړي ما ته کلیریفای کړي چې دا پیسې کم ځای لاړې کبره ډپارټمنټ ته راشو معافي غواړم نن به اوپن خبرې کوم ټول مافیا ناسته دی ټول خپله کې یو چین دی چین ناست دی کلیریک نه واخله ډاکټر پلس محکمه ایدر هغه کې سیکرټری سي هغه کې منسټر سي واټ ایور دا ټول خپله کې یو چین دی خپله کې ملاو دی یو مافیا دی جابز راځي کم ډپارټمنټ کې وي آل اوور د کیپي 38-37 څوره ډپارټمنټس دي میرټ خو سره شته نه هسې د فضول بکواس دی چې میرټ او دا او هغه یوې محکمې کې میرټ نشته بیا خلک وایي ثبوت راوړه ثبوت چېرته نه راوړم جي د دونه غټو خلکو نواز شریف زرداری مثال مونږ ولا به یا څوک پکې وي کرپشن یې کړی دی زه لیونی یم چې زه کرپشن کوم د خپل ښځې یا رور یا زوی په نوم باندې یا په خپل نوم باندې به احساسې خلم که د نورو خلکو په نوم به احساسې جوړوم چې پته یې نه لګي اور هغه به داسې بزنسمینان به لټوم چې الریډي هغه مثال که ته پر داربونو کربونو مالک وي چې بیا ورته مسله نه جوړېږي FBI یا FIA یا انټي کرپشن پلیز ډسټرب کوئ مما پلیز تقریر ته مې پرېږدې پلیز نو دې سره سره دې باندې فوکس وکړئ میډم سپیکر صاحبه حالات ډېر خراب دي ایجوکیشن زیرو پرفارمنس زما خپل هنګو کې چار دیوالیانې پرېوتي د ډګري کالج هنګو یو ډګري کالج دی ما سره ستړی شوم HED ډپارټمنټ ته HSC ته elementary and secondary education related کم schools جو چار دیوالیانې cracks دي ورکې بالکل هیڅ هم نشته چې ورته ورشي وایي we don't have any funds if you don't have any funds به دلته ناست څه لې څه له ناست دی بیا governance zero سیکټریان د ستا د MPS خبره بالکل نه مني no let me talk please ستا د منسټر بالکل حیثیت نشته یا څو منسټران نه سوا سیکټریز هغو خبره نه مني MPS لاړ شي او ورته وکړي میاشت پس بیا لاړ شي کار پکې نه وي کار ورته نه کوي وجه دا چې ستا حیثیت ختم شوی دی پښتو متل دی چې بره نه کله اوبه صفا راځي نو لاندې به صفا وي بره نه چې کله اوبه خړه وي لاندې به خړه وي نو دیټس وای زه ریکویسټ کوم میډم څه دې شیزونو باندې لږ کنټرول وکړې بیا دې سره سره بجلی او ګیس خو دغه حال دی چې تاسو ګورو که خیبر پښتونخوا کې کوم اسټابلیشمنٹ مو راګیر کړیو اور مطلب دا دی چې په ګیس کې اور په دغه مت کې پاکستان تحریک انصاف د بدنامي دپاره یو سیسټم سٹارټ دی اور هر ځای کې چې کومه د ډرون اټیکس دي شهادتې ورکې کېږي مطلب دا چې خلک شهیدان کېږي ماشومان ورسره زنانه بې ګناه د دې تپوس څوک څه نشته دي زما یوه علاقه دی درشي متوخیل هغه ما سل پرې ووایي دغه ته ریکویسټ مې وکړو CM ته اور کابینټ ته چې کایندلی دا ایشو راوچته کې دا غلطۍ سره چې کومه دی دا منسلک کېږي کرک سره هلته خورشید خټک منسټر صاحب ووایي چې ما ته د دې علاقې ضرورت نشته لہذا تاسو ته زه ریکویسټ ورکوم چې تاسو څه طریقې سره رولینګ کوئ دغه کوئ چې دا د نیکسټ کابینټ میټینګ کې درشي متوخیل چې کومه دی دا هایلایټ شي اینډ د آرډر وشي چې اټ شوډ بی ا پارټ آف هنګو نو زه به تاسو ډېر احسانمند یم چې کم خلک د عمران خان نظریې سره کلواړ کوي عمران خان 3 سالو شو په جیل کې ناست دی مونږ خپل مرادو کې لګیو څوک وایي چې سړک نشته څوک وایي چې اوبه نشته څوک وایي چې دا نشته کم خلک چې مونږ کم نظریې کم مشن دپاره سلیکټ شوي د خان صاحب رهایي دپاره هغه بالکل نام و نشان نشته زه ټولو ته دا ریکویسټ کوم چې د خان صاحب رهایي کې کلیدي کردار ادا کړي اوس یې خویندې راپاسېدې مجبوري نه وجه دا یې چې پارټي هار ومنلو پارټي کې هېڅوک داسې اوس نشته چې هغه د خان صاحب نوم والي زه په چا باندې تنقید نه کوم الیګیشن نه لګوم خو حیدر ورکر خدا تپوس کوي که نه چې پارټي کمپرومایز ده یریدلې ده
یا اسټابلیشمنت طرف نه ثریټس ورته ملاو دي یا مراد ورته ورکړي دي. مراد مطلب تاسو مانه ښه پوهېږئ چې مراد څه مطلب دی، خو یاد ساتئ یو خبره کوم میډم، لږ ډېر ټایم تیر شو، لږ ټایم پاتې دی. خان صاحب به روزي او انشاءالله دو ټولو سره به هغه عمل کوي، چاهے ایم پی ایز ورکې انوالو وي، منسټرز ورکې انوالو وي یا سی ایمز ورکې انوالو وي، چاہے کم سی ایم وي، پریویس سی ایم، کرنٹ سی ایم، واټ ایور چې څوک وي. خو دا یاد ساتئ چې دا یو سړي ته به په ځمکه باندې خپو لګونو ځای نه میلاویږي. دا تاسو یاد ساتئ. دو ډېر زیات غټ کلواډ شروع کړی د خان صاحب سره، بالکل نه څه میټینګ شته نه څه ایجنډا شته. ولې دا فوجیان چې کوم دي، اسټابلیشمنټ کوم دی، نعوذ بالله داسې خدایان دي، دو سره خبره نشي کېدی. تاسو یو پینل یو جرګه نشي جوړولی. کله چې تاسو د نورو جرګو ته ځئ، د خیبر جرګه، د اورکزۍ جرګه، یا مثال کے طور پر د هنګو جرګه، د مالاکنډ د سوات جرګه، تاسو دې دپاره یو پینل یو دغه نشي جوړولی. خو دې کې ډېر خلک د خان صاحب رهایي نه غواړي. دې کې ډېر خلک د خان صاحب رهایي نه غواړي چې خان صاحب رها شي. وجه څه دی؟ که خان صاحب رها شو، د هغو کوم ډیسیژن میکینګ دی چې کم هغه اوس لګیا دي، لوټ مار کې لګیا دي، خپل ډیسیژنز امپلیمنټ کوي. دلته کې چې کومې نوکریانې ورکوي په سفارشو باندې نوکر، هغه څیزونه به ټول هغه بند شي. نو دیټس وای زه ګورمنټ خلاف نه یم، ایم ا پارټ اف ا ګورمنټ. زه خان صاحب ما ته کوم شی ښودلی دی، حالانکه ما خپله رویلټي دی، ګیس رویلټي دی په هنګو کې الحمدلله. تاسو زما والا پیج وګورئ، څوک شاتوراب خان افیشیل پیج، ټولو کې زیات کار ما په حلقې کې روان دی، په پورا کیپي کې الحمدلله. ولې ما سره رویلټي ده، ما سره 14-15 روپیو کار ما هنګو کې سٹارټ کړی دی. زه ځان ته نه وایم، زه آل کیپي خبره کوم، د خان صاحب نظریې خبره کوم چې خدا را خان صاحب تاسو ډیران نه راوچت کې اور دې غټ دغه کې ایوان کې تاسو ته عزت درکو، تاسو یې ودرولې. نو بیا تاسو خان صاحب هیروي. ما 2-3 میاشتې وشوې د خان صاحب اواز څوک نه اوچتوي، نه څه میټینګ شته، نه احتجاج شته، نه ریلی شته. ما ته په کې پی کې احتجاج ریلی مه کوه. کې پی کې زه 2/3 اکثریت سره کامیاب کړی یم. ما ته کې پی کې خلکو ته تکلیف مه ورکوه. او زه تا ته دا نه وایم چې ته په اسلام آباد اټیک وکړه او 26 نومبر تا ته زه وایم چې بیا دوهرا وشي. نه 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 نه، کښېنه، میټینګز وکړه، نیګوسیشنز وکړه، ډایلاګز وکړه. که تا ته نه درځي چل، مونږ نه تپوس وکړه، زمونږ اډنه غوندې رای به درته دیر شو، کیدای شي دا ایکسپټیبل وي. فوجیانو سره کېناستل خو څه بده خبره نه. تا ته پته چې 1947 نه دا ملک چا جوړ کړی دی، څوک یې چلوي. خو چې کله پوهېږي چې زور دې نه وي، وس دې نه وي، ما ورکره خرابوي، ما عوام ته تکلیف ورکوي، نو خو بیا پرېږده، منصب لرې کا، استعفا ورکا، سایډ ته شه، بل ته موقع ورکا. نو دیټس وای زه ریکویسټ کوم ټولو ته چې کښېنې اور یو کمیټي جوړه کړي، فوج سره کښېنې. خان صاحب خو بیا به وایي یہ فوج میری ہے، لیکن پنځه ګوتې خو برابرې نه دي که نه، نور ټول مونږ سره دي. خو یو دوه به پکې داسې وي چې هغه به اینټي وي، خان صاحب سره به نه لګي، نور فوج مو سره دی. خو تاسو که نیګوسیشن ورسره وکړئ، تاسو ورسره کښېنئ. خو خان صاحب څو پیرې وویې جیل نه راضي شو، خو کمیټي نه جوړیږي. د خان صاحب سره د ملاقات کمیټي نه جوړیږي. سینیئرز چاہے څوک وي پارټي کې، هغه نه غواړي چې خان صاحب کولاو شي. دا شته دي پکې څو کسان، او خیبر پښتونخوا کې هغه شته، پنجاب کې شته چې دغه پارټي باندې هولډ دی، هغو خان صاحب رهایي دپاره کوشش نه کوي. لہذا زه ریکویسټ کوم، ترقیاتي کارونه په خپل ځای به کېږي. زه ریکویسټ کوم چې د خان صاحب تحریک دپاره آواز اوچت کړي. د خان صاحب خویندې راوتلي دي، دو سره ودرېږئ، بغیر څه غرضه، بغیر څه مقصده. د خان صاحب د قوم دپاره ډېره قرباني کړې ده. د 18 نه 22 پورې ډېر ښکلی وخت و، هېڅ قسم تکلیف نه و، نه د بجلي تکلیف و، نه د ګیس تکلیف و میډم، نه د ډرون اټیکس و، نه ټارګېټ کیلینګ و، نه دغه شی اپریشنز و. مطلب دا دی خان صاحب چې کومه د جی ډي پي تاسو چیک کړئ چې کله مونږ ته میلاوي دا 3.3، چې کله مونږ پرېږدوله 6 نایبه وه، حالانکې 1.5 سال پکې کرونا تېر شوی و. نو لہذا دا سړی ملک دپاره ډېر مخلص دی، او ورکر مایوسه شوي دي. خو یاد ساته میډم سپیکر صاحبه چې دا ورکر به اول ځان نه وایم، انده زمونږ ایم پی ایز، منسټرز او د افسرانې باله زمونږ سیر په دې کورونو باندې به یو ورځ خیږي. دا یاد ساته که چیرې دو د خان صاحب حق ادا نه کو، اور خان صاحب خو بیا سې نه پرېږدي، انشاءالله یو رپورټ ورته ځي چې راکولاو شي، انشاءالله یو سره به حساب کوي چې چا ما دپاره محنت زړه نه کړی، چا زما کرسۍ دپاره مراتو دپاره محنت کړی، اور چا زما نوم یوز کړی دی اور غلطې فیصلې اور غلط دغه کړي دي. زه ټولو نه
سوره ایوان دی ما چونکې نن د خبرې جذباتیو کې زه معافي غواړم ټوله که څه غلطي شي وسلام جناب پاکستان زندہ باد عمران خان زندہ باد شکریہ. Is it their desire? ابھی میں مشتاق غنی